जी बच्चे अज असी जी साडी पिछली वीडियो च असी पढ़िया सीगा मार्केट डिमांड कर्व। अज असी कंटिन्यू करते हुए पढ़ांगे डिमांड फंक्शन जां डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक आ, डिमांड फंक्शन हुंदे बेटा जिहड़े जिहड़े फैक्टर्स आ जिहड़े डिमांड नूं की आ अफैक्ट करदे आ, जिन्हां जिन्हां दा मंग ते प्रभाव पैंदा, जिन्हां जिन्हां फैक्टर्स दा उन्हां नूं असी डिमांड फंक्शनस कहने आ। डिटरमिनेंट्स भी तत्त ही हुंदे आ। ठीक आ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਮਾਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਅ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਂਡ ਵੇਰੀਅਸ ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਇਟ। ਡਿਮਾਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆ, ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜਾਂ डिमांड फंक्शन कहने। इन अदर वर्ड्स डिमांड फंक्शन एक्सप्लेन दीज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट। हाँ जी, जिहड़े डिमांड फंक्शन हुंदे आ ये दर्शाउंदे आ बेटा कि किहड़े-किहड़े तत्त आ जिहड़े कि किसी वस्तु की मंग नूं प्रभावित करदे आ। ठीक आ, डिमांड फंक्शन इज टू टाइप्स, दो तरह के हुंदे आ। देयरफॉर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो भागां विच असीं इन्हां नूं वंड सकदे आ। हाँ जी, देखो बेटा किहड़े-किहड़े होणगे। फस्ट जो साडा आ गया इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एक्सप्रैसिज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड, ये जो पहले ही कर ले बेटा। इन अदर वर्ड्स जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शनस होंगे आ वो की आ इंडिविजुअल डिमांड नूं इफैक्ट करते हैं, उन्होंने की आ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहने आ। मेन डिटरमिनेंट्स बेटे जो होंगे वो किहड़े होंगे आ, इत्थे लिखे हुआ वा। आ डिमांड एक्स मीनस के कमोडिटी फंक्शन, एफ मीनस फंक्शन। फस्ट जो साडा एक्स का जो प्राइस इंडिविजुअल डिमांड कमोडिटी की आ, ठीक आ, प्राइस जो इफैक्ट करूगा। नैक्सट जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का होगा, वाई साडी इनकम होगी। ठीक आ, सी पी साडा जो साडा बेटा होगी कंज्यूमर्स प्रैफरेंस होणगियां। ठीक आ, ते ई साडियां फ्यूचर एक्सपैक्टेशनस हो जाणगियां। ठीक आ, इस तरह साडी डैमोनस्ट्रेशन इफैक्ट हो जाऊगा ते नैक्सट साडी वैल्थ हो जूगी। ठीक, हुण असीं इन्हां नूं ध्यान नाल अगे कंटिन्यू करांगे किस तरह ये इफैक्ट करदे आ। Price of the commodity, the most important factor affecting the demand for a particular commodity is the price of that commodity। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਪ੍ਰਾਈਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀਮਤ। There is an inverse relationship between price of a commodity and demand for it, ceteris paribus। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਲਟ ਸੰਬੰਧ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਲਟ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਕਨਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਲੋ ਡਿਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਹਾਈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਔਨ ਦ ਕੰਟਰੇਰੀ ਵੈਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਹਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਘਟ ਜੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਰਿਲੇਟਡ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਰਿਲੇਟਡ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟਾਈਪਸ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਸਟ ਸਾਡੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਚ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਨ ਅਨਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੈਪਸੀ ਐਂਡ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਬਦਲਾਵ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬਦਲਾਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। There is positive relationship between the price of one commodity and the demand for another commodity। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ। The rise in the price of one commodity leads to the rise in demand for another commodity। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਪੈਪਸੀ ਵਿਲ ਲੀਡ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ। ਜੇ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਜੇ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ
तो कोको कोला की भी डिमांड घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि जे सानू कोको कोला ही उन्नी कीमत से मिल रहा फिर असीं अपने फस्ट प्रैफरेंस जी पैप्सी नूं ही देवांगे। ठीक है। नैक्सट बेटा साड़ियाँ कॉम्पलीमेंटरी कमोडिटीज़ आ जांदियां। कॉम्पलीमेंटरी कमोडिटीज़ का की मतलब हुंदा वा सच कमोडिटीज़ विच आर जॉइंटली यूजड विद वन अनदर आर नोन एज कॉम्पलीमेंटरी कमोडिटीज़। हाँ जी, एक दूसरे नाल जिहड़ियां पूरक हुंदियां, मीनस कि एक दूसरे तो बिना जिहड़ियां वरतियां नहीं जा सकदियां, जिन्हां नूं असीं इकट्ठे ही यूज़ कर सकते हैं, इकट्ठे ही यूज़ करना हुंदा वा। द यूज़ ऑफ अ कॉम्पलीमेंटरी कमोडिटी इज़ नॉट पॉसीबल विदाउट वन अनदर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਰ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। Are complementary commodities? In case of complementary commodities, there is negative relationship between the price of one commodity and the demand for another commodity. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਮੀਨਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣਗੇ ਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ। The rise in the price of one commodity leads to the fall in the demand for another commodity। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਗ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਗੁੱਡਸ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਦ ਦ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੀਪਲਸ ਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜੇ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇਨਕਮ ਆਫ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ, ਗਾਹਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਮੰਗ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਨਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਇਨਕਮ ਆਫ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਅ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਆਫ ਅ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਮੰਗ ਆ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਇਫ ਇਨਕਮ ਆਫ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਜ਼ ਹਾਈ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਆ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋ ਕਰੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਸ। ਐਵਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਜ਼ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੈਬਿਟਸ, ਟੇਸਟਸ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਚੋਇਸ ਫॉर ਫੈਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹਰ ਗਾਹਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦੇਣੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਦੋਜ਼ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਇਨ ਅਕੋਰਡਿੰਸ ਵਿਦ ਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਵ ਹਾਈ ਡਿਮਾਂਡ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਹਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਬਟ ਦੋਜ਼ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਅਕੋਰਡਿੰਸ ਵਿਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਵ ਲੋ ਡਿਮਾਂਡ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਘੱਟ ਖਰੀਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਹੈਂਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਮਾਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਊਚਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ। ਇਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਸਪੈਕਟਸ that the price of the commodity will fall in future, consumers demand in present will be low because consumer will like to purchase the commodity in future at lower price। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਬੇਟਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘਟੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਘਟੂਗੀ ਜਾਂ ਵਧੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਲੋ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਆ, ਬਟ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਬੇਟਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਔਨ ਦ ਕੰਟਰੇਰੀ, ਇਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਸੈਪਟਸ ਦੈਟ ਕਮੋਡਿਟੀ ਵਿਲ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਜੇ ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਆ, ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ,
Hence, future expectation concerning price of commodity also influence individual demand. Next ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ demonstration effect. Advertising, publicity, etc. also influence the individual demand of a consumer. Advertisement means ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਐਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਐਡ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਫ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਡਨ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ, ਰੇਡੀਓ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵੈਲਥ। The quantum of wealth which the consumer possesses also influence the individual demand. Wealth means ਹੁੰਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਥ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਦੇਖੋ who has more wealth, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੈਂਸ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਮੇਡ ਬਾਈ ਦੈਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਘੱਟ ਧਨ ਆ, ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਸੇਵ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਗ ਘੱਟ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।